زندہ ہے، ہر دور میں دیکھو زندہ ہے، ہر جبر کے آگے زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، اس ملک کی خاطر زندہ ہے، آئین کی خاطر زندہ ہے، دستور کی خاطر زندہ ہے، اپنے حق کی خاطر زندہ ہے، یا نے دیکھا زندہ ہے، یا نے دیکھا زندہ ہے، ایوب نے دیکھا زندہ ہے، کانے نے دیکھا زندہ ہے، شرفو نے دیکھا زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو زندہ ہے، ذرا پیار سے بولو زندہ ہے، ذرا پیار سے بولو زندہ ہے، ذرا دھیرے بولو زندہ ہے، ذرا دھیرے بولو زندہ ہے، للکار کے بولو زندہ ہے، للکار کے بولو زندہ ہے، للکار کے بولو زندہ ہے، زندہ ہے صحابی زندہ ہے، زندہ ہے صحابی زندہ ہے، آپ نے بولنا ہے مرد آباد بول انتظامیہ مرد آباد، بول انتظامیہ ورکرز کی برطرفیاں نامنظور، بول سے ورکرز کی برطرفیاں نامنظور، بول سے ورکرز کی برطرفیاں نامنظور، ورکرز کا معاشی قتل بند کرو، ورکرز کا معاشی قتل بند کرو، ورکرز کا معاشی قتل بند کرو، بول سے ورکرز کی برطرفیاں بند کرو، بول سے ورکرز کی برطرفیاں بند کرو، ورکرز کا معاشی قتل بند کرو، ورکرز کا معاشی قتل بند کرو، ورکرز کا معاشی قتل بند کرو، بول سے ورکرز کی برطرفیاں بند کرو، بول سے ورکرز کی برطرفیاں بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج ہم بول نیوز سے پورے پاکستان سے جو ہمارے ساتھی جن کو برطرف کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ آج کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بول انتظامیہ نے بغیر نوٹس کے ہمارے 20 کے قریب ساتھی جو ہیں اسلام آباد سے ان کو برطرف کیا گیا ہے۔ بول نیوز کے لیے جب اس پر پابندیاں لگ رہی تھی تو ہم ادھر موجود ہوتے تھے، ہم نے پیمرا آفس کے باہر بھی احتجاج کیا، ہم نے ان کے لیے پریس کلب کے سامنے بھی احتجاج کیا، کیونکہ بول نیوز بند ہوگا تو ہمارے ساتھی بے روزگار ہوں گے، اس لیے ہم ان مالکان کو سپورٹ کرتے رہے تاکہ یہ بول نیوز چلتا رہے اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں۔ آج جو نئی انتظامیہ آئی ہے اس نے بغیر نوٹس کے پورے پاکستان سے ہمارے ساتھیوں کو برطرف کیا ہے اور 3 ماہ سے ان کو سیلری بھی نہیں دی گئی ابھی تک۔ تو اس کے خلاف آج ہم راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو بحال کریں، ان کی 3 ماہ کی سیلری ادا کرنے، ورنہ ہمارا یہ احتجاج جو ہے وہ آپ کے خلاف پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے پریس کلب کے سامنے ہوگا۔ ساتھیوں، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ساتھی جن کو جبری طور پر برطرف کیا گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا احتشام کیانی صاحب سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بول نیوز میں سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا وہ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ساتھیوں کو اس سے آگاہ کریں۔ تمام دوست یہ پیچھے آ جائیں گے، اس سائڈ پیچھے ادھر والے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RIUJ اور اس کے زیر تمام احتجاج میں شریک ہونے والے تمام دوستوں کا پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بور سے جبری طور پر جو برطرف ہم لوگوں کو کیا گیا ہے تو اس میں RIUJ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو کچھ حقائق بتا دوں کہ 3 سے 4 ماہ کی تنخواہ جب سے نئی انتظامیہ بول کی آئی ہے 3 سے 4 ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی۔ جو لوگ ابھی تک وہاں کام کر رہے ہیں ان کو بھی خاصی مشکل کا سامنا ہے، لیکن جو انہوں نے انتہائی ظالمانہ اقدام کیا ہے کہ یک جنبش قلم یہ سنتے تھے لیکن یہ عملی طور پر ہوتا دیکھ لیا ہم نے کہ ایک کال جاتی ہے کہ آپ بول کے امپلائی تھے لیکن آج کا دن آپ کا آخری دن تھا اور کل سے آپ نے آفس نہیں آنا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طرح سے آپ امپلائیز کو کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آج آپ کا آخری دن تھا؟ یہ سیکیورٹی ہے؟
صحافیوں کی سیکیورٹی اگر اس طرح سے ہوگی، یہ تحفظ ہوگا، تو کس طرح سے وہ صحافت کر سکیں گے، کس طرح وہ مشکلات کا سامنا کر سکیں گے. تو یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جو جبری طور پر برطرف کیے گئے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو کہ بقایا ہیں، جو کام وہ کر چکے ہیں، اس کی تنخواہ جو باقی امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ آتی رہے گی. جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں کا معاملہ تو آپ کا اور امپلائی کا ہے. آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے دے دیں گے، لیکن جس بندے کے ساتھ آپ اپنا کانٹریکٹ کلوز کر رہے ہیں اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو 4 مہینے بعد تنخواہ دے دیں گے. اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک کال کر کے ایک بندے کو نوکری سے نکال دیں. ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے اور نوٹس پیریڈ کی تنخواہ دی جاتی ہے. اس میں آپ کام کرائیں یا نہ کرائیں، امپلائی کو تنخواہ دینے کے لیے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ آپ کا فرض ہوتا ہے. یہ تمام ظالمانہ اقدامات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں قائدین سے RIUJ کے جو صدر سیکرٹری یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو سخت سے سخت اقدامات آپ کر سکتے ہیں، بول آفس کا اسلام آباد سے آپریشن بند کیا جائے اور جو مالکان کے دیگر بزنسز ہیں ان کو بھی آپ روکیں. کیونکہ جب مالکان اس طرح سے ورکرز کا استحصال کریں گے تو ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے کاروبار اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں. اور جو ورکر ہے جس کا بریڈ اینڈ بٹر یہی ہے کہ وہ جرنلزم کرتا ہے، مہینے بعد تنخواہ لے کر وہ اپنا گزر بسر کرتا ہے، تو آپ اس کا معاشی قتل کریں گے تو آپ کے کاروبار جو ہیں وہ بھی اس طرح سے چلنے نہیں دیے جائیں گے. میں دیگر جو معاملات ہیں اور فیصلے جو ہیں اپنی قیادت پر چھوڑتے ہوئے یہیں پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ قانی صاحب. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ادھر آئے ہیں اور جب تک آپ لوگوں کو بحال نہیں کیا جاتا، آپ لوگوں کے بقایا جات آپ کو ادا نہیں کیے جاتے تو ہماری جدوجہد جاری رہے گی. چونکہ آج یہ پہلا احتجاج ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ جو مالکان ہیں، جو نئے مالکان آئے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ بول نیوز اسلام آباد میں چل نہیں پائے گا جب تک ان لوگوں کو آپ بحال نہیں کریں گے اور ان کے بقایا جات ادا نہیں کریں گے. کسی کو نوکری پہ رکھنے کا اور نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کے مطابق اگر آپ نے فارغ کرنا ہے تو ان کو 3 ماہ کی کم سے کم سیلری جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گی اور ان کے جو واجبات ہیں وہ ادا کرنا پڑیں گے. اور اس کے بغیر انشاءاللہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب میں درخواست کروں گا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر شاہد اجمل صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شاہد اجمل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنے بول نیوز کے ساتھیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس پر آواز بلند کرنا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو غیر قانونی طور پر بغیر کسی رولز کو فالو کیے ہوئے ادارے سے فارغ کیا گیا. اسلام آباد سے ہمارے 20 ساتھی صحافی جو ہیں ان کو فارغ کیا گیا. اسی طرح ابھی ورک صاحب کو کال آ رہی تھی کوئٹہ سے دوستوں کی کہ وہاں سے بھی لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے. اور پورے پاکستان سے بول نیوز سے جو ہے ورکرز کی چھانٹی کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ بول انتظامیہ کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی ٹوکن احتجاج نہیں ہے. یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھیوں کو بحال نہ کیا اور رولز کو فالو نہ کیا تو ہم اس سلسلے کو پورے پاکستان میں بڑھائیں گے. پھر بول نیوز کا کیمرہ یا مائک جو ہے وہ کسی پریس کانفرنس میں یا کسی ایونٹ میں ہم لگنے نہیں دیں گے. وہاں سے اٹھایا جائے گا کیمرہ جو مائک ہے اور پھر ہم بول نیوز کی انتظامیہ کا پیچھا کریں گے، اس پر تک پیچھا کریں گے جب تک ہمارے ساتھیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے. اس طرح جبری برطرفیوں کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو پھر پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں بچے گا. حکومت بھی اس بات کا نوٹس لے، پیمرا بھی اس بات کا نوٹس لے. پیمرا کے پاس اس وقت نیا قانون بننے کے بعد اختیارات آ چکے ہیں اور پیمرا خود نوٹس لے سکتا ہے. پیمرا نوٹس لے اور ان ساتھیوں کو ان کے قانونی حقوق دلوائے، ورنہ پھر RIUJ جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی اور ہر سطح پر ہم احتجاج کریں گے. حکومتی سطح پر بھی قانونی جنگ بھی آپ کی لڑیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جو یہ سیاسی جنگ ہے یہ بھی ہم لڑیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہد اجمل صاحب.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی کال آئی تھی کوئٹہ سے ہمارے جو ادھر کے سیکٹری ہیں ان کی کہ کوئٹہ سے بھی بول نیوز کے ورکر جو ہیں ان کو جبری طور پر برطرف کر دیا گیا ہے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ لڑیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی سی قربانی دینا پڑی تو ہم دیں گے. تو میں درخواست کروں گا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر جناب اظہار خان نیازی صاحب سے کہ وہ اپنی خیالت کا اظہار کریں. اظہار خان نیازی صاحب یہ ساتھی اس طرف آ جائیں یار, پیچھے آ جائیں. ادھر سے بھی آ جائیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ جو بول کے خلاف اس احتجاجی مظاہرے میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور دوسری اہم ترین بات کہ سیٹھ ہمیشہ اپنی عادات سے پہچانا جاتا ہے, اپنے اقدامات سے پہچانا جاتا ہے, اور جب کوئی بھی ٹی وی چینل خریدا جاتا ہے تو ایک واضح طور پہ ایک ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ تمام جو اس کے اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی دی جاتی ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ 2 نمبر سیٹ ٹی وی چینلز کو خریدتے ہیں تو چونکہ یہ انتہائی ناتجربہ کار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ٹٹو ٹہرے ہوتے ہیں وہ ان کو اس قسم کے اقدامات پہ مجبور کرتے ہیں, جس کے بعد صحافیوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی اگر کسی ورکر کو جبری برطرف کیا جاتا ہے تو فوری طور پر نہ صرف اس کے بقایا جات دیے جاتے ہیں بلکہ اگلے 3 ماہ کی سیلری بھی اس کو ایڈوانس دی جاتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ظلم اور جبر کا یہ سلسلہ سیٹھوں کی جانب سے نافذ کیا جا رہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ نافذ نہیں ہونے دیں گے, اور ہم بول کے ان سیٹھوں کو اور ان کے گماشتوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ احتجاج کا اسلام آباد سے شروع ہونے والا سلسلہ پورے ملک میں پھیلایا جائے گا. جگہ جگہ جہاں بھی آپ کا کہیں مائک یا لوگو ہمیں نظر آیا ہم اسے اٹھائیں گے اور آپ کو اس کو ڈسپلے نہیں کرنے دیں گے, بلکہ ہم نے وہ گندے انڈے اور ٹماٹر بھی تیار کیے ہوئے ہیں جو ہم آپ پہ برسائیں گے. اس لیے ہماری آپ سے یہ آخری بار ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ورکرز کے جو بقایا جات ہیں وہ ادا کر دیں. بصورت دیگر خیبر سے کراچی تک جو ہے ہم احتجاج کی کال دیں گے. نہیں چلے گی آپ کی بدماشی نہیں چلے گی. تو اس نظم کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. تو کرتا جا جو من چاہے, تیرے پاس بلا کی طاقت ہے, تیرے ہاتھ ہماری گردن پر, تیری نظر ہماری دولت پر, تیرے پاس ہمارے حاکم ہیں. تو کچی کلیاں توڑتا جا, کلیوں کی شاخ مروڑتا جا, شاختوں کے تنے توڑ کر پھینک, تو سارا باغ اجاڑتا جا. تو کرتا جا جو من چاہے, مت بھول ہمارے اوپر بھی ایک سپر پاور بیٹھا ہے جو ظالم کی رسی کو اپنی حد تک چھوڑتا رہتا ہے, پھر کھینچتا ہے جب رسی کو. سب ظالم اوندے گرتے ہیں, فرعون کو غرق بھی کرتا ہے, نمرود کو جوتے پڑتے ہیں, اور قارون اپنی دولت کی گکھڑی ساتھ لیے دوزخ کا راستہ پوچھتا ہے. تو کرتا جا جو من چاہے. یہ بول اسی طرح ہی رہے گا, آپ صرف یہ خود ہی بولتے رہیں گے, کوئی ساتھ نہیں چینل کی ہوگا. گنڈا گردی نہیں چلے گی. اور ٹی وی چینل کی گنڈا گردی نہیں چلے گی. اور ٹی وی چینل کے انویسٹروں کی گنڈا گردی نہیں چلے گی. بدماشی بہت ہم بھی شکریہ, کریں گے تمہارے بہت ساتھ. شکریہ جناب نیازی صاحب. اب میں درخواست کروں گا رجا کے سیکرٹری آصف علی ہمدانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ہمدانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھیل جو ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے. لیبر لا کی سر عام دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, اور یہ کس قانون کے تحت یہ کھڑے فارغ کرنے والا جو سسٹم ہے یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ ایک جو مالکان ہیں ان کے گھروں کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا. نہ صرف بول
बाकी भी जितने चैनल्स हैं जहाँ जहाँ पे भी जबरी बरतरफियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ कहीं पे भी कोई कॉल RIUJ देगी, PFUJ देगी या नेशनल प्रेस क्लब देगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट उनकी शाना बशाना खड़ी होगी और हम इसकी ना सिर्फ पुरजोर मजम्मत करते हैं बल्कि इंतजामिया से ये फौरी तौर पे मुतालबा है कि तमाम जितने भी आपने ये गैर कानूनी तरीके से बंदों को फारिग किया है उनको फौरी तौर पे बहाल करें, उनके बकायाजात अदा करें, उनको नोटिस दें, क्योंकि ये आप इंटरनेशनल लेबर लॉ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पैमरा रूल्स की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और पैमरा के अगर ये बहाल ना हुए तो हम अगला जो लाएअमल जो भी हमारी क़यादत देगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके इनके साथ खड़े होंगे और किसी सूरत में भी किसी भी वर्कर की हक तलफी नहीं होने देंगे। ये गुंडागर्दी नामंजूर नामंजूर। बहुत शुक्रिया जनाब मुल्तानी साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने साथियों के साथ हैं जब तक उनको बहाल नहीं किया जाता, उनके वाजबात अदा नहीं किए जाते, हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। और मैं दरख्वास्त करूँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब कशान अकमल साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब साथ हो जाए गिल साहब आगे। सबसे पहले आज हम उस इदारे के सामने खड़े हैं जिसकी जब बुनियाद रखी गई तो गैर हकीकी दावों का एक सिलसिला शुरू हुआ। इतने सदर दुनिया के मुमालिक में नहीं जितने एक ऑर्गेनाइजेशन में जमा कर लिए गए। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचाने की नीयत और मिशन के साथ एक इदारे को बनाया गया। तमाम इदारे खड़े हैं जैसे तैसे करके अपना सिलसिला चला रहे हैं, लेकिन पुरानी जो इंतजामिया थी बोल न्यूज की वो जिस अंदाज में गई और नई इंतजामिया ने जिस तरह से चार्ज संभाला, इनकी रविश में इनके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब कारोबारी लोगों ने, कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने और न्यूज मीडिया की अहमियत को समझने वाले लोगों ने इस इदारे की बागडोर संभाली है, तो यकीनन सहाफियों, इस इदारे से वाबस्ता मीडिया वर्कर्स के लिए, उनकी फलाह के लिए कम अज कम वो लेबर लॉज का इतलाक जरूर करेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है और नई इंतजामिया के लिए भी ये शर्म का मुकाम है कि उनका एक डेकोरेटेड प्रोफाइल था। यहाँ पे जो वर्कर्स और मीडिया, जो सहाफी और मीडिया वर्कर्स इस इदारे से वाबस्ता हैं, उनका भी कोई प्रोफाइल था। उसी प्रोफाइल को देखते हुए उन्हें दूसरी नौकरियां छुड़वा कर यहाँ पर हायर किया गया था। ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि वो इंतजामिया भी बिल्कुल उसी अंदाज में आगे बढ़ रही है जिस अंदाज में शुएब शेख साहब ने और उनके जो हवारी थे उन्होंने इस इदारे को नुकसान पहुंचाया। ना सिर्फ इदारे को नुकसान पहुंचाया बल्कि बाकी जो मीडिया मालकान हैं उनके लिए भी एक रोड मैप दिया कि कैसे वो सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की हक तलफी करते हुए अपना बिजनेस चमकाए रख सकते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब, रिब्जा, फोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैनों की जो एसोसिएशन है, दीगर जो एसोसिएशंस हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, ये तमाम सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के हकूक के लिए इनके पास एक तारीख है, एक रिकॉर्ड है कि ये किसी मालिक को उसकी प्रोफाइल देखे बगैर, उसका असलो रसूख देखे बगैर सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के हक के लिए चैलेंज करना जानते हैं। और हम पुरअज़्म हैं कि ये सिलसिला जो बोल इंतजामिया ने शुरू कर रखा है, बगैर किसी नोटिस और बगैर किसी कानून के सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को उनकी नौकरियों से बरतरफ कर देना, तनख्वाहों की अदम अदायगी का, इसको बंद करना होगा। आज ये इस सिलसिले की, एहतजाजी सिलसिले की पहली कड़ी है और हमारे हौसले बुलंद हैं, इसे पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा
ना सिर्फ हम अपने साथियों को उनकी नौकरियों पर बहाल करवाएंगे, बल्कि उनके जो खून पसीने की कमाई है, जो उनकी मेहनत की कमाई है, जो उनके बच्चों का हक है, वो उन्हें दिलाने तक ये क़यादत, ये वर्कर्स चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब कशान अकमल गिल साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा बोर्ड से बरतरफ हुए हैं हमारे साथी एडी खान साहब कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और इनके साथ जो कुछ हुआ है वो साथियों को बताएं। जनाब जब तक सहाफत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक सहाफत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक सहाफत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक सहाफत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले PFUJ नेशनल प्रेस क्लब और REUJ कैदीन जो हमारे यहाँ पर आए हैं, हम सब दोस्तों का और अपने लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस टाइम पर हमारे साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया। और अब नई इंतज़ामिया के आने पे ये तवक्को कर रहे थे कि उनके जो बकाया जात हैं या रुकी हुई सैलरी हैं, 2018 में भी 3 सैलरी रुकी, बकाया जात भी थे और अभी भी 3 सैलरी बाकी रुकी। नई इंतज़ामिया के आने पर तवक्को ये की जा रही थी कि हालात बेहतर होंगे, ये मुश्किल टाइम गुजर जाएगा, सैलरी ये अदा कर देंगे। बजाय इसके कि इंतज़ामिया उसको मद्देनज़र रखते हुए कि एक वर्कर इस महंगाई के दौर में किस तरह इस तनख्वाह में गुजारा करता है, किन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उनको उनकी तनख्वाहें देते एक लिस्टें बनना शुरू होगी। जो पहले भी लिस्टें बनी और अब लिस्टें बनाकर वर्कर को फारिग कर दिया गया। एक हाकमियत दुनिया में यहाँ इदारों के हाकिमों की होती है और एक हाकिम ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है जिसकी ये सब हम कुंबा और मखलूक है। इन हाकिमों को कम से कम खुदा कोफी करनी चाहिए। जितने वर्कर्स का, मीडिया साफियों का इन्होंने मुआशी कत्ल किया है, इस चीज़ को देखना चाहिए था कि जिनको 3-3 महीने से तनख्वाहें नहीं दी, वो लोग मकरूज हो चुके हैं, वो इन तनख्वाहों का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने नौकरी, रोज़ी, मुसब्बल असबाब है, सबको देगा। लेकिन ये जो इन्होंने इस इंतज़ामिया ने किया है, अफसोसनाक है। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते कि अगर इस दुनिया में नहीं तो अल्लाह ताला ज़रूर हिसाब लेने वाला है। जितने भी हमारे साफ़ी भाई, हमारे कैदीन हमारे साथ आए हैं, हम उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि बड़े शॉर्ट टाइम में इनसे बकाया जात जो है वो दिलवाया जाए, क्योंकि लोग जितने भी हमारे साथी हैं वो 2-3 महीने ये सैलरियाँ ना मिलने की वजह से और जो बकाया जात 2018 की सैलरियाँ थी, इस वजह से ये शुरू से ही मकरूज चले आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अपना निज़ाम चला रहे थे और अब भी इस सूरत हाल में इनको अगर सैलरियाँ मिलेंगी तो आगे कुछ 2-4 महीने सर्वाइव कर पाएंगे कि फौरी तौर पे किसी जॉब को या मुलाजमत को कंटिन्यू करना बगैर पैसे के इन वर्कर के लिए भी मुश्किल है। इन्होंने अपना घर भी चलाना है। तो जितने हमारे लीडर हैं ना, एक तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरा इनसे दरख्वास्त करेंगे कि शॉर्ट टाइम में ये सैलरी और बकाया जात हैं वो दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एडी खान साहब। इंशाअल्लाह ताला हम आपके बकाया जात भी दिलवाएंगे, जो सैलरियाँ 3 माह की पेंडिंग है वो भी दिलवाएंगे और इसलिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर साफ़ी बशीर उस्मानी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब बशीर उस्मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कायदीन हमारे खिताब कर चुके हैं और मैन कायदीन हमारे रहते हैं, मैं मुख्तसरन ये बात करना चाहता हूँ। जिस तरह मेरे पेशरो मुकर्रर ने ये वाज़े किया कि हमारा ये एहतजाज ये सिर्फ आज तक महदूद नहीं रहेगा, तारीख है बिल्कुल बहुत पहली तारीख नहीं बल्कि करीब की तारीख। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने यहाँ वर्कर को निकाला था तो 3 से 4 माह तक हमने तवील तरीन धरना दिया था। मैं ये समझता हूँ कि ये बोल वालों को सबक सीखना चाहिए, जो बोल की इंतज़ामिया है, और वो हमारे थोड़े के हम समझिए अब ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारा ये एहतजाज होगा और हम अपने कायदीन की कॉल का इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बशीर उस्मानी साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने एक्सप्रेस के ऑफिस के बाहर तकरीबन 3 माह जो है हमारा एहतजाजी कैंप लगा रहा और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए थे तो हमने वो कैंप ख़त्म नहीं किया था। इसलिए बोल इंतज़ामिया को भी हम बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो हमारे साथी जिनको बरतरफ किया गया है उनको बहाल करें, उनके वाजिबात तनहाई अदा करें, वरना हमारी आज का ये पहला एहतजाज है।
ورنہ ہمارا پورے پاکستان میں بول آفس کے سامنے جو ہے وہ احتجاج ہوں گے. اب میں درخواست کروں گا سینئر صحافی وقار چوہان صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب وقار چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو شارٹ نوٹس میں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور اپنے دوستوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بیجا بے طرفیاں جو ہیں, یہ جو ہے انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا, بہت غلط کام کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جاب کرنے والے کو بغیر بتائے, بغیر نوٹس کے آپ کسی کو نکال دیں گے تو وہ کیسے سروائیو کر پائے گا؟ پھر بعد میں یہی لوگ, یہی ہمارے دوست اس نیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں خودکشیاں کرنی پڑتی ہیں. وہ یہ قدم آپ لوگوں کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے, کیونکہ کسی نے گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے, کسی نے بچوں کی فیس دینی ہوتی ہے, کسی نے مختلف معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو قدم اٹھایا گیا بول چینل کی طرف سے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور ہم یہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر ہم بول چینل کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, یہاں پہ ہم احتجاج بول چینل کے لیے کر سکتے ہیں, تو آج ہم اپنے ورکرز کے لیے بھی یہاں پہ آپ کا جو یہ جو بول چینل ہے ہم اس کو یہاں پہ چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ ان کو بحال نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کی سیلریز نہیں دیں گے ہم آپ کو اس طرح چلنے نہیں دیں گے. بہت شکریہ جناب چوہان صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ہمارے ساتھیوں کی تنہائے واجبات ادا نہیں ہوں گے تو ہم ان کا جو ادھر سے سسٹم ہے وہ نہیں چلنے دیں گے. اب میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب کے صدر جناب انور رضا صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب انور رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طارق علی ویب صاحب. سب سے پہلے تو میں راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی قیادت کا ہمیشہ کی طرح مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کے دکھ درد کو محسوس کیا اور اپنی روایت کے مطابق آج بول انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ مظاہرہ اس لیے ہے کہ جو تکلیف بول انتظامیہ نے یک جنبش قلم رات کے اندھیرے میں جس طرح چور اور ڈاکو واردات کیا کرتے ہیں, جو واردات انہوں نے ان صحافیوں, ان میڈیا ورکر کے ساتھ کی ہے, اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور اس واردات کے خلاف ہم آئینی اور قانونی جنگ ضرور لڑیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ اسی جدوجہد اور اسی آئینی اور قانونی جنگ کی ایک کڑی ہے. دوستو انور آپ صاحب کو یاد ہوگا, ایک منٹ, واردات نہیں وارداتیں, اخبار بھی اسی طرح بند کیا تھا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ واردات ہی ہے, وارداتیں ہی ہیں جی. کیونکہ واردات جو ہوتی ہے وہ جرم ہوتا ہے اور جرم کی سزا ہوتی ہے. دیکھیں یہ کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی تو معاف کر دی جاتی ہے لیکن وارداتیں معاف نہیں کی جا سکتی. اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے, اس کے خلاف آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں. ہم اپنی یہ قیادت سے توقع کرتے ہیں PFUJ سے کہ وہ اس پر سخت سے سخت لائے عمل طے کریں اور RIUJ کو ڈائریکشن دیں کہ وہ بول انتظامیہ کا اسلام آباد میں آپریشن بند کرے. کیونکہ جس طرح نیشنل پریس کلب میں بول کے مائک اور کیمرے پر پابندی عائد کی گئی ہے, اسی طرح ہم باقی جگہوں پر بھی پابندی کے لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات کریں گے. دوستو بات ہے تکلیف کی. جس طرح انہوں نے ہمارے دوستوں کو نوٹسز کے بغیر ملازمتوں سے نکالا, یک جنبش قلم ان کی جوکریاں کھا لی, اسی طرح ان کو تکلیف پہنچنی چاہیے. وہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اس پہ آپ لوگ اپنی آراء کا اظہار بھی کیجئے, ہمیں گائیڈ بھی کیجئے کہ کیا جو تکلیف ہمارے ساتھیوں کو پہنچی ہے اس کا احساس اس انتظامیہ کو دلانا ضروری ہے. وہ کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بول جو ٹی وی چینل ہے اس کا آپریشن بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ادر دین بزنس ہیں جیسے ڈائیو, اگر ہم اس کا آپریشن بند کریں گے تو یہ تکلیف حقیقی معنوں میں ان تک پہنچے گی. اور ہم یہ کریں گے, ضرور کریں گے. ہم پیمرا سے بھی رابطہ کریں گے, ہم عدالت بھی جائیں گے, ہم مظاہرے بھی کریں گے. ہم ان کا بول انتظامیہ کو یہ بتائیں گے کہ ڈائیو آپریشن بند کر کے ہم آپ کو وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, وہ تکلیف کا احساس دلانا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے دوستوں کو نوکریوں سے نکال کے کی ہے. دوسری بات جو آئینی اور قانونی ہے کہ آپ اگر کسی سے ملازمت سے نکالتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے.
इस मुल्क का कोई कानून है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको चाहिए था कि इनको एक माह का नोटिस जारी करते एज पर एग्रीमेंट। नोटिस जारी करने का मकसद क्या है कि आप इस दौरान अपनी कोई नौकरी तलाश कर लीजिए, आपने अपने बच्चों का पेट पालना है, उसका इंतजाम कीजिए। लेकिन ये इतने बेशऊर लोग हैं कि इन्होंने रात को ही जब लोग आराम कर रहे थे तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया और 12 से ज़ायद बंदे 3-4 रोज पहले उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। ये शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए जो खुद तो चैन की नींद सोते हैं और अपने वर्कर्स को चैन से सोने नहीं देते। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ आज ये टोकन एहतजाज कर रहे हैं। जब हमारी क़यादत इस पर कोई लाएमल तय करेगी तो हम इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। आज सेनेट से भी वॉकआउट किया गया, वहां पर भी बताया गया कि किस तरह बोल की नई इंतजामिया अपने दूसरे कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कारोबार का सहारा ले रही है और इन दोस्तों को जिनकी शब रोज की मेहनत से ये इदारे बनते हैं उनको इस तरह निकाल कर ये जुल्म की एक दास्तान रकम कर रहे हैं। हम बोल के साथ साथ उन तमाम इदारों के मालकान को ये बावर करवाना चाहते हैं कि अब ये नाइंसाफी का रास्ता जोरे बाजू भी रोका जाएगा, आईनी और कानूनी रास्ता अपनी जगह पर, लेकिन जो हथकंडे आपने इस्तेमाल किए हैं अब मजबूरन हम भी वही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। हम अपने साथियों की हकूक के लिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए हर वो इक़दाम करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपके बकाया जात और आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए RIUJ, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत आपके साथ है, आपके साथ रहेगी और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपके वाजबात और आपके राइट्स आपको ना दिलवा लें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जो यहाँ पर बोल के साथियों के लिए यहाँ पर मौजूद रहे, उनसे इज़हार यकजहती किया। दोस्तों, ये वक्त आज अगर बोल पर है तो कल यहाँ पर खड़े किसी भी शख्स पर हो सकता है, इसलिए अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अपने साथियों का दर्द महसूस कीजिए और उनके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। बोल की इंतज़ामिया ने जो इक़दाम उठाया है और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स को बेरोज़गार किया है बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर बताए, जबकि एक तरीक़ाकार मौजूद होता है कि सबसे पहले आप नोटिस दें, उनको बताएं कि हम जो है आपको निकालना चाह रहे हैं और उसके लिए जो उसकी 3 माह की सैलरी होती है वो अदा करना होती है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए हमारे साथियों को बेरोज़गार किया। इन्होंने ये समझा है कि ये इन्होंने इनको बेरोज़गार कर दिया है तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इनके साथ खड़े हैं और जब तक हमारे साथी बहाल नहीं होते, इनके वाजबात अदा नहीं होते तो हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अब चूँकि ये आज पहला एहतजाज था, इसके बाद जो है वो दीगर एहतजाज की कॉल दी जाएगी और साथियों को बताया जाएगा कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब आबद अब्बासी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आबद अब्बासी साहब। बोल से जबरी बरतरफियां नामंजूर, 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 बोल इंतजामिया मुर्दाबाद, बोल इंतजामिया मुर्दाबाद, बोल इंतजामिया मुर्दाबाद। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज बोल टीवी की ऑफिस के सामने हम खड़े होकर इस लिहाज से एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो साथी जो कलम के मजदूर हैं, जिन्होंने इस बोल के लिए सर्व किया, उनको यहां से बरतरफ कर दिया गया। हम ये चाहते थे कि बोल इंतजामिया, जो नई बोल इंतजामिया आई है, शायद पिछली वाली से कहीं मुख्तलिफ हो, उसका तर्ज, उसका मीडिया इंडस्ट्री के आने का तजुर्बा शायद मुख्तलिफ हो,
वो वर्कर्स की अहमियत को समझती हो, वो वर्कर्स की अहमियत को शायद समझती हो। हमें नहीं मालूम था कि इतने बड़े नाम जनाब चिश्ती साहब, जनाब आमर जिया साहब, जनाब मुस्तफा साहब, आपने आते ही जो तलवार इन कलम के मजदूरों पर चलाई है, उससे आपने अपना मुंह काला किया है। आपने आकर यह बताया है कि आपने जहां जहां वक्त गुजारा है, बस महज अपनी पीआर की बुनियाद पे आपने गुजारा है। हम तो ये समझे थे कि आप जिस कदर प्रोफेशनल हैं, उसी कदर आपका अंदाज भी प्रोफेशनल होगा। हम ये समझते थे जब आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो अपने वर्कर के लिए भी कानून की हुक्मरानी समझते होंगे। आपने उन तमाम लोगों को बगैर किसी नोटिस के फारग किया। मुझे बताइए, जिस इदारे की बुनियाद आप ये समझते हैं कि कानून की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, वो उसी कानून ने उस वर्कर्स को भी वो राइट दे रखे हैं कि आप उसको पहले नोटिस सर्व करें। उसके बाद उसका जब नोटिस पीरियड पूरा हो जाए तो तब उसके खिलाफ आप इकदाम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। एक वर्कर जो रात 10 बजे ड्यूटी खत्म करके गया, आपने 12:04 पर उसको मैसेज कर दिया कि आपकी मजीद सर्विसेज की जरूरत नहीं है। और हैरान कुन बात तो यह है कि एक ऐसा वर्कर भी यहां पर मौजूद है जिसको हार्ट अटैक हुआ, जिसको फालिज हुआ, आपने उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराई और उसको भी आपने बगैर नोटिस के फारिग किया। अफसोसनाक अमल यह है कि आप जिस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर पैर रखने के बाद उड़ान भरने वाले थे, आपने अपने पैर खुद काटे हैं। हमारा पहला मुतालबा है वर्कर के हवाले से, हम यहीं पर खड़े होकर, चाहे पिछली इंतजामिया थी, लेकिन लफ्ज बोल ही यूज होता था और यही बोल था। हमने उसकी बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया, पेमरा का दरवाजा खटखटाया, आपके साथ कोर्ट में खड़े रहे और आपको यहीं बैठे हुए RIUJ की क़यादत, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो मौजूदा क़यादत है, वो उस वक्त भी मेरे साथ इसी ऑफिस में मौजूद थी जब बोल टीवी की बंदिश का खात्मा हुआ। हमने मिठाई इस लिहाज से तकसीम की थी कि वर्कर यहां पर काम करता है, यूनियन कभी नहीं चाहती कि किसी भी सूरत कोई इदारा बंद हो। हम तो उसके फैलने फूलने के हक में हैं। हम ये चाहते हैं कि वो मजीद स्ट्रांग हो, वहां पर प्रोफेशनल लोग आए, वहां पर बासलाहियत लोग बैठे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम मजीद बना सकें और वर्कर्स को उनका हक भी दिलवा सकें। पहला मुतालबा उन वर्कर्स के लिए कि जिनको बगैर नोटिस के फारिग किया गया है, उनकी बहाली की जाए। दूसरा, आपको बगैर नोटिस के फारिग किए जाने वाले अगर नहीं ऐसा होता तो उनको नोटिस पीरियड की तनख्वाह की अदायगी की जाए। तीसरा, 5 माह से यहां तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई, 5 माह की तनख्वाह फौरी अदा की जाए। और उसके बाद चौथा मुतालबा उन तमाम वर्कर्स की जो हर साल की एक ग्रेजुएटी लगती है, उनको वो कानून के मुताबिक अदा की जाए। और बासूरत दीगर मेरे पेशरो मुकर्री ने बड़े वाज़े अल्फाज में आपको मुतनब्बे किया है। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने, हजार खान न्याजी ने, शाहिद अजमल ने, काशान अकमल साहब ने, सेक्रेटरी RIUJ तारिक विर्क ने, कि हम वो इक़दामात उठाएंगे। हम आपको ये बताते चलें कि आप यानी लोग, आपका लोगो सिर्फ प्रेस क्लब से नहीं उठाया जाएगा। बोल टीवी का लोगो अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर
उसको वहां से उठाया जाएगा। आप अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप जगह जगह जब इलेक्शन में जाएंगे तो हम भी उसी सूरत आपके खिलाफ कैंपेन में हर उस कैंडिडेट के पास जाएंगे। हम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह को खत लिखेंगे। हम उसके बाद तमाम तर उन लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट हैं उनको खत लिखकर ये बताएंगे कि बोल्ड टीवी कि हाँ, अगर आप जाते हैं तो वहां वर्कर्स के साथ क्या सलूक होता है उस पर भी आप आवाज बुलंद करें। हम आपको एक हफ्ते का वक्त देते हैं, इस हफ्ते के अंदर ये मुतालबात पूरे होने चाहिए। मैं फिर से नाम लेकर ये कहता हूं, जनाब चिश्ती साहब, जनाब आमर ज़िया साहब, जनाब मुस्तफा साहब, हम आपसे ये तवक्को लगाए बैठे थे कि आप प्रोफेशनल आदमी हैं और प्रोफेशनलिज्म को जानते हुए आप वो इक़दाम उठाएंगे जिससे इंडस्ट्री बूस्ट होगी। आपसे हमारी तवक्कुआत पहले भी जुड़ी हुई थी, आज भी हम जोड़कर वही देखते हैं कि आपसे आज जो बाकी यहां वर्कर बैठा है उसकी तवक्कुआत आपसे जुड़ी है। आप मजीद माशी कत्ल बंद करें, वर्कर्स की बरतरफियां बंद करें और इनका हक इनको दें। बासूरत दीगर एक हफ्ते के बाद आज का तो एहतजाज जहां पे है, ये एहतजाज की सूरत बढ़ेगी और ये एहतजाज फिर यहां रुकेगा नहीं। आज हम यहां पर हैं, कल आपके ऊपर वाले ऑफिस के सामने एहतजाज होगा इंशाल्लाह। और फिर यहां पर नहीं, जहां जहां आपका बिजनेस सेंटर है, जहां जहां आपकी बिजनेस सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम वहां पर भी एहतजाज करेंगे, उसके सामने खड़े होकर भी एहतजाज करेंगे। लिहाजा फौरी तौर पर एक ही बात में आपकी बेहतरी है और इन वर्कर्स की भी इसी में बेहतरी है कि आप इनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाएं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके बकायाजात फौरी तौर पर अदा करें, उनकी ग्रेजुएटी जो लोग फारिग हो गए उनको फौरी तौर पर अदा करें और बगैर नोटिस जो सर्व किए आपने बोल्ड टीवी से जो लोग बरतरफ किए हैं उनकी फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाएं। मैं इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ और दीगर मेरे साथी जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, रिब्जा के दोस्त जनाब कुर्बान सत्ती साहब, आसिफ हमदानी साहब, इसी तरह वकार चौहान साहब, जनाब खवातीन पटक साहिबा और दीगर जो खवातीन यहाँ तशरीफ रखती हैं, PRA के दोस्त यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, नवीद अकबर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ कि आज का ये मौका वर्कर के साथ हज़ार यकजहती का है। आपने भरपूर अंदाज से हज़ार यकजहती कर ये सबूत दिया है कि शहर के अंदर हर एक जर्नलिस्ट ये दर्द रखता है। क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के दौरान मंसूर जफर साहब यहाँ तशरीफ फरमाए और दीगर अहबाब, राजा नसीर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनको भी मशहूर हूँ। एक एक शख्स का, RIUJ की पूरी टीम का, जनाब फाइनेंस सेक्रेटरी काशान अकबर साहब का, जॉइंट सेक्रेटरी नासिर खटक साहब का, यहाँ मेरे इंतहाई सीनियर दोस्त जनाब तनवीर शहजाद साहब तशरीफ रखते हैं और इसी तरह मेरे उस्मानी साहब, आमर भट्ट साहब हमारे तशरीफ रखते हैं, हमारे प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जनाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब समेत तमाम आवाज, जनाब कामरान साहब, आपने हमेशा यहाँ पर अपना किरदार अदा किया और हर लिहाज से उस शख्स का ये एक वर्कर का मसला नहीं है, ये तमाम कारकुनान का मसला है जो मीडिया इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के दस्तोबाजू हैं। आप जिस कदर इस हाथ की मानद रहेंगे, इस मुक्के की मानद रहेंगे, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। हम इस मामले को इंशाल्लाह लेकर कैमरा भी जाएंगे और हर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ऐसे नहीं बैठ पाएंगे ये जो इंतजामिया है बोल्ड टीवी की, कि वो ये समझ जाए कि सिर्फ हमने यहाँ पर खड़े होकर एहतजाज करने और चले जाना है। ये याद रखें, आज हमने सिर्फ यहाँ एहतजाज किया है, कल हम आपके पुतले भी जलाएंगे, फिर देखिएगा कि आपके साथ क्या सलूक होता है। कम से कम आपको कुछ तो इस लिहाज से शर्म आनी चाहिए। वो कानून का तरीकाकार अपना लें, वो कानूनी तरीकाकार अपना कर अपने इदारे को चलाएं। आप वर्कर्स को एक वक्त में उठाते हैं और दूसरे लम्हे आप नीचे उसको फेंक कर खड़े हो जाते हैं और ऐसे अब नहीं चलने देंगे। कौन से जबरी बरतरफिया, कौन से जबरी बरतरफिया, कौन से जबरी बरतरफिया, कौन से जबरी बरतरफिया, हम नहीं मानते, सुन के हिसाब से हम नहीं मानते, सुन के हिसाब से बोल के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बोल के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बोल के ये ज़ाब्ते
हम नहीं मानते नामंजूर नामंजूर तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने RIUJ की कॉल पर यहाँ इकट्ठे होकर बोल वर्कर के साथ अज़ार यकजहती किया और आपका ये पैगाम भरपूर तरीके से इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान के बोल वर्कर्स को, मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को गया है। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूं कि आप तशरीफ लाए और इसी तरह अपने वर्कर्स के साथ, अपने वर्कर साथियों के साथ आप खड़े रहेंगे और एक हफ्ते के अंदर हम ये चाहेंगे कि फौरी तौर पर एक हफ्ते का वक्त दिया है कि आप मुतालबात इन वर्कर्स के जो राइट हैं वो पूरे किए जाए और इनका हक इनको अदा कर दिया जाए। बासूरत दीगर अगले प्लान के लिए आपको कॉल दी जाएगी, फिर हम अगला स्टेप लेंगे और इंशाअल्लाह फिर बोल इंतजामिया किसी सूरत को गिला नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।